अस्सलाम वालेकुम। अज दे वेड़े जी आए पाकिस्तान जड़ा है इहदी मईशत हमेशा तो ज़राअत दे उत्ते खड़ोती हुई है। पिछले वरियां दे विच कई हुकूमतां ने कोशिश की कि मईशत की बुनियाद जड़ी है ज़राअत तो हटा के ते सनत वाले पासे जाई जाए, लेकिन साडे नाल उही काम होया कि अद्धा तितर अद्धा बटेर, और ना असी मुकम्मल तौर पर ज़राअत तवज्जो दी तो ना ही मुकम्मल तौर पर सनत दी। अज पाकिस्तान के अगर दादो शुमार देखे जाए ज़राअत के हवाले के नाल तो पाकिस्तान की मजमूई GDP का 23% जड़ा है वो ज़राअत के हिस्सा पाती है। अगर रोज़गार की गल करिए पाकिस्तान के मजमूई रोज़गार की 48% जड़ा हिस्सा है वो ज़राअत तो मुंसलिक है। और अगर असी एक्सपोर्ट की गल करिए पाकिस्तान की तो 80% जी एक्सपोर्ट है वो ज़राअत तो मुंसलिक है। ये गल करिए तो 4-5 वड्डियां फसलां हैं जिहड़ियां कि पाकिस्तानी मीशत नूं जिहड़ा सहारा दित्तियां होईयां ने। उन्हें गंदम है, गन्ना है, काटन है, चावल है, मकई है। अच्छा, हुण अगर पाकिस्तान की बात देखिए तो पाकिस्तान की ज़राअत दे विच पंजाब सब तो वड्डा स्टेक होल्डर है, और पंजाब दे विच पूरे पाकिस्तान की जिन्नी कणक पैदा होंदी है 80% जड़ा है वह पंजाब पैदा करता है, 83% काटन का पंजाब पैदा करता है, और 97% जी चावल है वह भी पंजाब पैदा करता है। इस तमाम सूरत हाल के ज़राअत के पंजाब की अहमियत जी वध जाती है। लेकिन अफसोस, और की कही अफसोस तो बाद ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, लेकिन पिछले कई वरियां दे विच पंजाब ज़राअत ते किसान दे नाल जो जुल्म होया है उन्हें किसान की कमर तोड़ के छड़ चढ़ी है, और लक जड़ा टुट चुका होता। पंजाब ते पाकिस्तान ज़राअत की सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर जी हुण साडे गवांढ दे विच ईरान दे विच जंग लगी हुई है वो पाकिस्तान ज़राअत की असरात होणगे। ज़राअत दे विच अज अज जिहड़ा बुढ़ियां दा खवातीन दा आलमी दिन भी है, ज़राअत दे विच साडी खवातीन मावां भैनां दा की किरदार है, ये सारे मामले ते गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने किसान जनाब सदर खालिद महमूद खोखर साहब। खोखर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये दसो कि सब तो पहले कि साडे गवांढ जिहड़ी अग लगी हुई है ईरान दे विच इहदे असरात किस तरह पाकिस्तानी ज़राअत ते आ रहे हैं? रिजवान भाई वालेकुम अस्सलाम। पहली चीज तो है कि पाकिस्तान ते जद भी कोई मुश्किल वक्त आया है, जद भी वो चाहे 65 की जंग है, वो 71 की जंग है, वो थोड़े जब तुसी एटमी धमाका किया दुनिया ने पाबंदियां लाइया पाकिस्तान के उत्ते, 9/11 होया पाकिस्तान से पाबंदियां लगियां, 17 साल दहशतगर्दी खिलाफ जंग लड़ी, कोविड-19 आया, तो हर मुश्किल वक्त पाकिस्तान का अगर किसी ने साथ देता है तो ज़राअत ने दिता है हर मुश्किल वक्त। और अज भी मैं ये कह सकना कि जी ईरान इसराइल अमरीका जंग है उहदे च पाकिस्तान अगर अज अलहमदुलिल्लाह 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 अगर फूड सिक्योरिटी के लिहाज नाल महफूज है तो वह ज़राअत की वजह नाल है। देखो तुहाडे सामने है कि मिडल ईस्ट के मुल्क उन्होंने ज़राअत नहीं की, अज इस वक्त उत्थे ज़राअत का बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी का शॉर्टफॉल है, और अज पूरी दुनिया के विच नंबर 1 ते फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी के नंबर 2 ते है जी इस वक्त भी। तो असी खुशकिस्मत हाँ कि कुदरत ने तमाम वसाइल तो नवाजिया है। यानी कि तुसी ये देखो कि साढ़े कोल 1500 किलोमीटर समंदर है, कराची तो लैके पेशावर तक साढ़े कोल मैदानी इलाका है, चारों मौसम साढ़े कोल ने, दरिया साढ़े कोल ने, जंगलात साढ़े कोल ने, थर साढ़े कोल है, चोलिस्तान साढ़े कोल है, रोही साढ़े कोल है, रेगिस्तान साढ़े कोल है। साढ़े कोल कुदरत ने तमाम नवाजियात तो नवाजिया, लेकिन एक साढ़े नहीं है तो एक विल नहीं है। उस विल ना होने की वजह नाल असी ज़राअत दे विच अगे जाने की बजाय पीछे गए हैं। यानी कि तमाम कुदरत ने मौके सानू फराहम किए, लेकिन असी उन्हां दे विच अपनी अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर सके कि अज ज़रई मुल्क होने के बावजूद $810 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहरों इंपोर्ट कर रहे हैं। जिहड़े इस वक्त ईरान दे इसराइल दे जंग दे हालात हैं, मैं तो यह समझना कि फौरी तौर पर पाकिस्तान दे विच सानू चाहिए कि ज़रई एमरजेंसी नाफिज करिए और एक थिंक टैंक बनाइए, एक्सपर्ट लोगों का थिंक टैंक होना चाहिए, जो लोग ज़राअत नूं जानते हो, जिन्हां दे कोल वैसी डिग्रियां हो ज़राअत के मुतलका और ज़राअत नूं बेहतर कर सकते हो। नॉन टैक्नीकल बंदा नूं बाहर बिठा के वो टैक्नीकल लोग बह के ज़राअत के बारे कोई शॉर्ट टर्म ते लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनान। उहदी वजह है कि अज तुहानूं सिर्फ पाकिस्तान की फिक्र नहीं होनी चाहिए, तुसी मिडल ईस्ट नूं देख सकते हो। मिडल ईस्ट खुराक का बड़ा बुरान आया है, तमाम साढ़े खलीजी ममालिक के खुराक का बुरान आ चुका है। असी तो खुशकिस्मत हाँ कि साढ़े कोल हाले वो बुरान नहीं है, लेकिन अगर क्योंकि साढ़े कोल बीज बाहर दा है, अगर असी बीज लईए चावल का बीज साढ़ा हाईब्रिड बीज सारा बाहरों आता है, असी मक्की का लवीए बीज बाहरों आता है, असी आलू लईए बीज बाहरों आता है, सब्जियां लईए बीज बाहरों आता है।
ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੀਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਰਿਸਰਚ ਆਪਣੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਤਾ ਖੋਖਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 2 ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 150 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 100-200 ਰੁਪਏ ਅਸਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਮ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਜ਼ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 25% ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਦੇਖੋ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ। ਗੰਦਮ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ ਟੋਟਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾਅਤ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 9/11 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। 17 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ ਦੀ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੋਂ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਮਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵੋ ਸਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੋਪਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਡੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁਨਾਈ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਪਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਡੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਚੁਨਾਈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਕੇ ਲਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਗਰਮ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫਸਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੁੜਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਧੋਣਾ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਦੀ ਚੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੱਕ, ਬਲਕਿ ਕਪੜਾ ਸੀਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੋਲ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਪਲਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮਪਲਾ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ 55 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਆਉਣਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗੰਦਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 25% ਰੇਟ बढ़ाया ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ बढ़ाओ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ बढ़ाया ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बढ़ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਔਰ बढ़न ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਫੌਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਾਖਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ। ਔਰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜੁਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਜੁਜ਼ ਹੈ ਖਾਦ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, तो किस तरीके नाल फसल पैदावार दे सकती है। और दूसरा, अगर उस यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई तो जी हुकूमत को कंट्रोल नहीं होती। पहले भी यही हुकूमत सी कंट्रोल नहीं कर सकी थी, यानी कि सानू एक एक बोरी 2-2 हज़ार रुपया ब्लैक च मिली और हुकूमत देख रही थी, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ, और काश्तकार ने तकरीबन 150 अरब रुपए असल रेट ज्यादा अदा किया, लेकिन कोई पूछने वाले कोई काश्तकार का एहसास कोई नहीं है। सर मैं माजरत नाल कहांगा, काश्तकार नूं ते इस मुल्क के पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। खुदा दी कसम है, सानू दुख है इस चीज का कि जब सानू गंदम का रेट नहीं मिले, आलू का रेट नहीं मिला, मटर गोभी का रेट नहीं मिला, तो हुकूमत बजाए इससे कि साडा साथ देती अफसोस कर दी हुकूमत के काश्तकार को रेट नहीं मिला। हुकूमत ने खुशी दे शादियाने बजाए कि मैं रोटी सस्ती कर देती, मैं आलू सस्ता कर देता, मैं गोभी सस्ती कर देती, मैं मटर सस्ता करता। किसकी कीमत है? काश्तकार दे माशी कतल उत्ते, ज़राअत दी तबाही उत्ते। देखो ना उसका रिजल्ट की निकलिया गंदम का रेट ना देने। मैं रिजवान भाई, मैं तकरीबन पिछले 2.5 साल तो इको गल कर रहा कि गंदम तमाम फसलों का इंजन है। सही गंदम बेहतर होएगी, बाकी फसलां बेहतर होणगियां। गंदम का रेट ना मिलने की वजह नाल असी एक साल तुहानूं दित्ती है 6.25 एग्रीकल्चर की ग्रोथ, और इस साल जिहड़ी पिछले साल की ग्रोथ है ये पता कितनी आई है? -30.49 तुहाडी मेजर 5 फसलां दी तबाही मच गई है। हर साल असी आबादी दे विच एक नवा न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, 50-55 लाख आबादी ऐड कर रहे हैं। एग्रीकल्चर अगर ग्रोथ साडी माइनस होवे तो मुल्क किवें चलेगा? असी किस तरह बाहर दारोमदार करांगे? और मैं एक इंपॉर्टेंट गल करना चाहना जी, देखना चाहिए कि असी की खोया की पाया इस गंदम दे रेट ना देण दी वजह नाल। असरात की मुरतब होए, ਉਹਦੇ असरात ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਛੋੜੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਦੇਖਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਟਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ 300% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। $2 ਅਰਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਟਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੀ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ 50% ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ, ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ 40% 50% 70, ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ 70% ਕਮੀ ਹੈ, ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ, ਮਿਰਚ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਡੀ 90% ਕਮੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ 40% ਕਮੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ 'ਚ 50% ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਕੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਖੋਖਰ 7 ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਬਿਲੀਅਨ ਕਮੀ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੈ ਫਰਕ ਨੇ, ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਸਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਸਲ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੀਜ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਆਏਗਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਆਏਗਾ ਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਆਏਗਾ ਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0. ਅੱਛਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ 4-5 ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਖਾਓ ਵਫਾਕ ਦੇ ਹੋਣ ਖਾਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਮੁਫਸਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ। अर्ज है कि ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੀਜ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਐਸੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਰਿਸਰਚ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਫਰਾਹਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਦਾਅਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਸਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਰੇ ਬੀਜ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ, ਲਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਆਇਆ G1, ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੋਟਲ। ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਕੋ ਲਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਲਬੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਬਜਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ GDP ਦਾ 0.18 ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਅਗਰ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਾ 1.75 ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਈ ਸੌ ਗੁਣਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 1960 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਲਾਇਲਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਮਾਡਲ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 1960 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਇਲਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਲੈ ਲਈ, ਅਲੱਗ ਅਯੂਬ ਰਿਸਰਚ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ
ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇਈਏ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਬਜਟ बढ़ाइए, ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਈਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਸੀਡ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਾਈਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਅਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, 25,000 ਅਰਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਹੁਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਯਾਨੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਗਰਦਾਨੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕਮੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਈਡੀਬਲ ਆਇਲ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਪੋਲਟਰੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਫਿਸ਼ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਆਈਡੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਘੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, 80% ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮਾ ਹੀ ਫਿਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੋ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉੜਨਾ ਵਿਛੋੜਨਾ ਜ਼ਰਾਤ ਅੱਛਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਇਰਾ ਬਣਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਅਜੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸੀਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, क्या पाकिस्तान वास्ते बेहतर है, कामयाब हो सकती है? तब देखिए, पहली चीज तो है जी कि सीड की रिसर्च ऐसी चीज नहीं है कि जी तुसी अज कहो तो अज हो जाए। एक अल्लाह की जात है, वो कह दिए कौन तो हो जा फयकून, पास हो गया। लेकिन इंसान जब कम करता, तजवीज, तई, तदबीर, कोशिश, मुश्किल हर चीज सामने है। ग्रीन इनिशिएटिव के ज़ेरे निगरानी एक बड़ा अच्छा काम होया कि उन्होंने एक सीड, नेशनल सीड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है, जिसने अपना काम शुरू किया है जी। सीड की रिसर्च वास्ते बहुत टाइम चाहिए जी। सीड की रिसर्च वास्ते है जी कि अगर कॉटन का सीड बनाना चाहते हो तो कम से कम एक सीड ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਸੀਡ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ बढ़ाना ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਵੀ बढ़ाਣ ਔਰ ਵਾਪਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਦੇਣ। जब तक ਇਹਦਾ बजट नहीं होएगा, लोगों ਨੂੰ प्रोजेक्ट नहीं मिलणगे, प्रोजेक्ट ਦੇ पैसे नहीं रखे जाएंगे, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखा ना, कुछ रिसर्च ऐसी भी है कि ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਗੀ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ BT ਕਾਟਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ BT ਜੀਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਚੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਜਦ ਮਨਸੈਂਟੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ 92 ਕਪਾਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਟਨ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਬੇਲ। ਇੰਡੀਆ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਬੇਲ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ 4 ਕਰੋੜ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ 55 ਲੱਖ ਤੇ। ਅਗਰ ਕਾਟਨ ਬੇਲ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੱਢੀਏ ਤੇ 45 ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਗੰਦਮ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਾਹ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। 3 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਸੀ, 30,000 ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। 3 ਲੱਖ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 30,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਭੀ, ਮਟਰ, ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਚਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲੋਂ, ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਕਮ ਹੈ। ਸਰ ਸਹੀ
ਸੇਮ ਡੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ यहाँ तक ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈਪੀਪੀਸ ਤਾਂ 2200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰजेस। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। और ये खुदा दी कसम काशकार ते जुल्म नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान दी मैशत ते, पाकिस्तान दी ज़राअत ते और पाकिस्तान दी फूड सिक्योरिटी ते जुल्म हो रहा है। यानी अंदाजा करो कि 5 रुपए 35 पैसे चुक के 50 रुपए का यूनिट लेके जाना, इन्हों एहसास नहीं होया। यानी काशकार दा एक बिजली दा बिल अपना ठीक नहीं करवा सकता जाके। असी लेस्को कोलू अगर बार बार इस्लामाबाद जाके अगर दोबारा थोड़ा बहुत ऑडिट करवाया है, जिला कसूर 3.5 अरब साड़ा निकल आया, हाले मुकम्मल चेकअप नहीं होया, लेकिन मान गए कि थोड़ा है, लेकिन कट नहीं रहे, उन्होंने एडजस्ट नहीं कर रहे। असि मिन्नता कर रहे हैं एडजस्ट कर लो, एडजस्टमेंट कर लो। जब ओवर बिलिंग मनी गई है, डिटेक्शन मनी गई है, लेकिन हुकूमत टस से मस कोई नहीं, वापडा टस से मस कोई नहीं। यानी इतना भी कोई नहीं कि काशकार भी इंसान है, वो भी पाकिस्तानी है, उन्हें अपने बच्चों को तालीम भी देनी है, उन्हें अपने बच्चों को ग़िज़ा भी खवानी है, उन्हें बच्चों को कपड़े भी लेके देने ने, उन्हें बच्चों का इलाज भी कराना है, वो भी इंसान है, उन्हें घर चलाना है, उन्हें इस नाजायज बिजली का बिल भी उन्हें देना है। यानी उन्हें उस बिजली का बिल भी देना है जिन्हें बिजली उन्हें इस्तेमाल भी नहीं की, कैपेसिटी चार्जेस। खुदा दी कसम कि अगर कोई मुअज़्ज़म मुआशरा होंदा ते डुब के मर जाते। यानी एक ही गल है कि जी बिजली असी इस्तेमाल नहीं की, उसका बिल देना और कहना जालमा लो। खुदा दी कसम है IPP वाले इस कौम का, इस किसान का, इस 25 करोड़ आवाम का खून चूस गए ने इस वक्त। सही। लेकिन उन्हें दरिंदे कोई नहीं पूछेगा, हुकूमत मशीनरी पूरी होने के नाल है। खोखर साहब गल यह है कि IPP ते एडे ताकतवर ने कि देखो ना कि किसान भरावां ने जिहड़ा है ने सोलर ते ट्यूबवैल लाए, बाकी किता ग्रीन मीटर लवाए, वो भी हटा छड्डे ने गवर्नमेंट ने। देखो अगर सानू अपने पैसे खर्च करके थोड़ा जिहा ठंडी हवा का झोंका आया है, हुकूमत ने वो खिड़की भी बंद कर दी है, जानबूझ के बंद की है उन्हें IPP को फायदा पहुंचाने वास्ते। देखो ना, मैं हैरान हाँ, पूरी दुनिया कोई ऐसा मुआहदा है कि जिहड़ा प्लांट चलिया भी नहीं अज तक, उन्होंने भी अरबा रुपए पेमेंट कर दी गई है। जिहड़ा 10% कैपेसिटी चलता है उन्होंने 100% पेमेंट हो रही है। मरिया कौन? क्या ये किसान है पाकिस्तानी नहीं है, ये इंसान नहीं है, इन्हें साह नहीं लेना। अच्छा सर यकीन करो मैं आज कर खोखर साहब तुसी काफी अरसे तो मेरी मालूमात के मुताबिक तुसी काफी अरसे तो एक तजवीज़ से काम कर रहे हो, नई ज़री पॉलिसी के उत्ते काम कर रहे हो, और बहुत सारे जड़े अहम जगह के उत्ते तुसी गल भी की है, जी तुसी और तुहाडे साथी जड़े हैं किसान इत्तेहाद दे वो प्रपोज कर रहे हैं, वो की कर रहे हैं? सर असी की कह रहे हैं, असी बड़ा मुख्तसर कह रहे हैं कि काशकार को सिर्फ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 25% प्रॉफिट दे दियो, जो इंटरनेशनल थंब रूल है ज़राअत के बारे। सही। मिनिमम 25% प्रॉफिट, इस तो इलावा असी कुछ नहीं मांग रहे। तुहानू फ्यूचर मार्केटिंग दे दियो कि काशकारों तो पहले अनाउंस कर दो कि यह रेट होएगा। मैं तुहानू एक मिसाल देना, असी जी 25 के अंदर बुलाई है 26 हारवेस्ट करांगे। इंडिया के साडे दुश्मन मुल्क के सेम टाइम है, लेकिन ओदी जी उन्होंने सपोर्ट प्राइस अनाउंस की थी वो अगस्त 2024 अनाउंस की थी, ताकि काशकार मैंटली तौर पर तैयार हो कि मेरी ये पैदावारी लागत होएगी और यह मैनू उसका रेट मिलेगा। लेकिन पाकिस्तानी काशकार नूं अज भी साड़ा रेट अनाउंस इंडिकेटर प्राइस 3500 रुपया कहा जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर आके परचेज करेगा, पता नहीं प्राइवेट सेक्टर साढ़े नाल की सलूक करेगा, क्योंकि उसकी वजह है कि हुकूमत, एक बच्चे ने झूठ बोलिया सी अपने बाप नाल, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक तो बाद वापस जे आया
ਅੱਛਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਲਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਲਰ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਯਕਦਮ ਆ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਟੋਟਲ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲਵਾਏਗਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ 5 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ? ਆਈਪੀਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਫਟ ਸਕਦਾ, ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ अर्ज ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13ਵਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਗਿਆ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, 13ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਸਮੀਤਾ ਪਾਟੇਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾਤ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਸਲਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਮਾਮ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸਟਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਚਲ ਮੈਂ अर्ज ਕਰਾਂ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਟਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 150 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕਮ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ बढ़ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ हुकूमत इस चीज ਨੂੰ कतई तौर ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਹਰ ਵਕਤ ਹਮਾ ਵਕਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ, मैं हमेशा एक स्लोगन कहता हूँ ना कि फूड सिक्योरिटी किसान, बॉर्डर सिक्योरिटी जवान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान। यानी कि इस वक्त सानू चाहिए है कि एक हुकूमत नूं कि किसान नूं भी सपोर्ट करें और जवान नूं भी सपोर्ट करें। टोटली इन्हां दोनों सैक्टर बजट की किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए कतई तौर पर। सर देखो ना, असी आबादी की कर रहे हैं हर साल, यानी कि 50-55 लाख रुपए आबादी बढ़ा रहे हैं हर साल। यानी कि एक नवा मुल्क जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, एक न्यूजीलैंड सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, उस हिसाब ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਮਾਈਨਸ से ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਔਰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ बढ़ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰਾਤ। और हर मौके ते इस मुल्क की मईशत नूं, इस मुल्क की आवाम नूं अगर सपोर्ट किया है तो ज़रात और किसान ने सपोर्ट किया है। तो अज वही अगर किसान वेंटिलेटर ते तो की बनेगा? देखो ना अज किसान के हालात देखो ना। और मैं तो एक चीज़ दस देवां सर कि किसान तो मुहब्बे वतन है, अल्लाह का दिता हुआ रिज़्क इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। और किसान तो ज्यादा मुहब्बे वतन दुनिया पाकिस्तान में कोई नहीं सर। उसकी वजह है कि असी अपनी जमीन का टुकड़ा चुक के किसी दूसरे मुल्क नहीं लैके जा सकते। साड़ा जीना पाकिस्तान है, मरना पाकिस्तान है, औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, ईमान भी साड़ा इतने पाकिस्तान दे विच। असी हर वक्त अपने मुल्क वास्ते सोचने हैं।
ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਨਕੀਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਾ ਫੈਲਾਣੀ ਪਵੇ। ਮਿਸਾਕ ਜ਼ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਡੀਬਲ ਆਇਲ ਨਾ ਮੰਗਾਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਲਾਂ ਨਾ ਮੰਗਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦਮ ਨਾ ਮੰਗਾਣੀ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਪਾਹ ਨਾ ਮੰਗਾਣੀ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੀਜ ਨਾ ਮੰਗਾਣਾ ਪਵੇ। ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਕੂਮਤ ਮਈਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ अर्ज ਕਰਾਂ ਸਰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਵਲੀਨ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਔਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਜ਼ਰਾਤ बेहतर होएगी तो मईशत बेहतर होएगी। जब मईशत बेहतर होगी तो खुद ब खुद अमन अमान भी बेहतर होएगा। कुदरत ने सानू क्या नवाजिया, सानू क्या फौज दी है कि अज अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह असी इतने बड़े मुल्क, आप तो 5 गुना बड़े मुल्क थे, कितनी बड़ी सानू फतेह मिली, कितनी बड़ी फतह मिली सानू, बहुत बड़ी फतह। यानी मैं समझना कि साडी जिंदगी की सब तो बड़ी खुशी थी वो। इस तरीके नाल अगर हुण अफगानिस्तान ने साडे मुल्क दे विच आके, जिस अफगानिस्तान नू असी हमेशा तो जद तो पाकिस्तान बने, असी तालीम उन्हां नू असी दित्ती है, सेहत वास्ते तमाम सहूलतां असां दित्तियां ने, खुराक असी दित्ती है, तमाम सहूलतां देने के बावजूद उन्होंने आके साडी कमर विच छुरा नहीं घोंपिया, ब्रस्ट मारिया कि साडे मस्जिद ते उन्होंने अटैक कीते, साडे स्कूल दे निक्के निक्के बच्चों नू उन्होंने मारिया, साडे मुसाफिरां नू उन्होंने मारिया। अज साडी पाक फौज ने उन्होंने किस तरह खामोश करवाया, किस तरह जवाब दिता है। यानी ये पाक फौज का काम सी। अज यकीन कर लो कि उस तो बाद बलूचिस्तान कोई वाकया तो नहीं होया ना, उस तो बाद तो कुछ नहीं होया जब तो ये कीता है कि इन्हां चीज़ों के नाल नाल इस बार्डर सिक्योरिटी के नाल नाल साडे वास्ते फूड सिक्योरिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फूड सिक्योरिटी वास्ते तद ही हो सकता है कि असी खुद कफील होइए अपने। अच्छा खोखर साहब, खुराक ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ IMF ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਜੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ मैं चाहूँगा कि साढ़े वेखने वाले दसो कि ओवरऑल इस टाइम कनक जी गड्डी हुई है उसकी की सूरत हाल है, क्योंकि मौसम जोड़ा है वो गर्म है, उसकी पैदावार के की असरात होंगे। दूसरा, खरीदारी के नवे निज़ाम के बारे किसान भरा की सोचते हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो है जी कि जब IMF नाल डायलॉग किए जाते हैं तो उहदे विच कोई ज़रात नाल मुहब्बत करने वाला बंदा शामिल कोई नहीं होता जी। जिहड़े लोग गलबात कर रहे होंदे ने उन्हां दा ज़रात नाल दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। ना वो किसान के घर के हालात जानते हैं, ना खेत के हालात जानते हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात जानते हैं, ना सेहत के हालात जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पता नहीं होता। इस वास्ते जो भी IMF ज़रात के बारे कहता है मन के आ जाते हैं, बाकी चीज़ां क्यों नहीं मनते। अज तुसीं एक चीज़ देखो ना, जितनी मरात साडे सुप्रीम कोर्ट के जज कोल ने, साडे हाई कोर्ट के जज कोल ने, साडे प्रेसिडेंट कोल ने, साडे वजीर आजम कोल ने, साडे वज़रा कोल ने, साडे MLA कोल ने, साडे MPs कोल ने पईयां, जितनी साडे ब्यूरोक्रेट कोल ने, उत्थे IMF क्यों नहीं एतराज़ करता। IMF क्या सिर्फ ज़रात वास्ते करता है? वजह सिर्फ यह है कि साड़ी उत्थे नुमाइंदगी नहीं है सर। जब जरा वो वफद बनता है उत्थे गलबात करने वास्ते, उहदे ज़रात का कोई नुमाइंदा नहीं होता, काशकार का कोई नुमाइंदा नहीं होता जिहदा ज़रात नाल कोई ताल्लुक होवे। इस वास्ते साडे गले ते छुरी फिरदी है, साडा मुआशी कतल होंदा है। वरना ये नहीं सी कि कदी IMF, मैनूं एक चीज़ दसो, मैं एक चीज़ मनण नूं तैयार ही कोई नहीं है कि IMF इन्हां नूं इह कहे कि काशकार की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 3400 रुपए हो, तुसीं 2000 रुपए रेट दिओ गंधा बेच, ओदी आलू की लागत 3 लाख रुपए एकड़ होवे ते 30,000 रुपए दिओ। कदी IMF नहीं कहता है। ये साडी अपनी पॉलिसियां ने। साडे च एक तकसीम कर दी गई है शहरी और देहाती की। सही वो तकसीम है कि देहाती नूं दा मुआशी कतल करो, शहरियों को खुश करो, शहरियों को वोट लवो। यानी कि देहातियों को पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया जा रहा। यानी सर मैं गल मुकदी मुकावां जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ किसान हर चीज पैदा करके देता है,
ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦਮ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਕਬ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਔਰ ਗਵਾਰ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਫਰੀਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ, जब तक ज़राअत ਨੂੰ बाइज़्ज़त और मुनाफा बख्श कारोबार नहीं बनाया जाएगा, जब तक ज़राअत ਨੂੰ एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिता जाएगा, जब तक ज़राअत ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ओरिजिनल ਜੈਨੂਇਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, जब तक ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਲਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵਰਲਡ ਪੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਬਹਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਈਏ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ PhD ਹੋਣ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ, ਫੀਲਡ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਣ, ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ। ਜ਼ਰਾਅਤ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰਾਅਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੁੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਨੇ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨ ਵਾਈਜ਼ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 25% ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨਵੇਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਆੜਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਤਮਾਦ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ हुकूमत ने खुद ही पिछले 2 साल गंदम ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੰਦਮ हुकूमत ने खुद चुकी। क्या इस दफा प्राइवेट सैक्टर हुकूमत ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰੇਗਾ, ट्रस्ट करेगा? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਸਟ ਲੈਵਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਟਰਸਟ ਲੈਵਲ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, अगर इसे तरीके नाल काम चलता रहा तो फिर बहुत मुश्किलात होंगियां। अगर खुदा ना खास्ता काश्तकार ने 2 साल बर्दाश्त कर लिया, तीसरा साल काश्तकार बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी मझ भी बेच चुका है, गांव भी बेच चुका है, बच्चों जेवर भी बेच चुका है। बहुत सारे लोगों ने काश्तकारों ने अपनी जमीना बेचियां ने, सही जिथे कॉलोनीज बन रही ने। सही है। देखो ना, जितनी तुहाडी आबादी बढ़ रही है उस हिसाब नाल तुसी देखो तुहाडा रकबा कम हो रहा नाल नाल। इस मामले भी सोचना पेगा। दूसरा सानू सोचना पेगा असीं पानी की बचत किवें कर सकते हैं। साडा पानी वाला आने वाला बहुत बड़ा थ्रेड है साडे वास्ते, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ सोचना चाहिए। इस वास्ते मेरी तजवीज़ ये है कि हुकूमत एक टेक्निकल लोगों का थिंक टैंक बनावे ਜਿਹੜੇ बैठ के सोचन कि पाकिस्तान की ज़राअत किवें बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान का पानी किवें महफूज हो सकता है, मौसमाती तब्दीली का असीं किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। तो ਉਹਦੇ वास्ते एक अकलमंद लोगों का, एक सियाणे लोगों का, ज़राअत नाल मुहब्बत करने वाले लोगों का, ज़राअत नूं समझण वाले लोगों का, जिन्हां लोगों ने ज़राअत पढ़ी है, उन्हां लोगों का एक कच्छ की जरूरत है। एक उन्होंने एक बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬਾਬੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਬਲੀ।